ਵੌਇਸ ਆਫ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਲਿੰਕਡਇਨ, ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਟਿਕਟੌਕ। PC24 ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦਾ ਅੰਡਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੋਗੇ PC24 ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ TV, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਖਰ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੋਸਟੈਲਜਿਕ ਜਰਨੀ ਆਫ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰੇਲਵੇ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ 167 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ the first railway station and train stations were built in Mississauga about 167 years ago. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਲਾਰਕਸਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ 1856 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੇਟ ਵੈਸਟਰਨ ਰੇਲਵੇ ਵਾਸ ਕੰਪਲੀਟਡ ਥਰੂ ਪੋਰਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਂਡ ਕਲਾਰਕਸਨ that connected Hamilton and Toronto. A railway station, it allowed farmers, millers and local industries along the railroad to send their produce and goods to Toronto and beyond. So this is how the station looked like back then. And this picture is from 1856. All these pictures are courtesy of Heritage Mississauga. So this is like, it takes me back कि कितना सौखा ते simple lifestyle साडा सीगा कि देखो लोग खड़े वेट कर रहे। How many of these people do you see having phones in their hand? किसी ने सोचा भी नहीं होना कि टेक्नोलॉजी जिहड़ी है इन्नी ज़्यादा अगे चली जानी। उस तो बाद की होया कि जी दो होर रेलवे स्टेशन जिहड़े आ ओह पिक्चर च आए। Grand Trunk Railway arrives through Malton in 1854, allowing Malton to develop into a major wheat exporting center. So this is what Malton used to be. Malton, the home of Bombardier as well. And the Credit Valley Railways in 1878 to 81, built through Cooksville, Arundel and Streetsville. The last railways to come was Toronto Gulf Radial Railway, which operated from 1917 to 1931. All these stations are gone today except for the former Streetsville Junction CP train station, which was relocated and converted into a house. I haven't gone there, but I intend to go and see that particular place. So if you look at this, this is how Cooksville station looked like. How cool is that? See people standing next to the line, right? And simple dresses, looks like some kind of caravan, because I see some women wearing the same dress and men's too. This is how the station looked like 100 years ago. Wow. And this is again early Cooksville train station in 1890. Does that bring some, special feeling in your heart? To me it does, because when I look back at the history and see where we have come from and where we are headed to, well, it is a phenomenal journey we witnessed. So I wasn't born in that era, but again I'm going to show you a few more train stations that are history now. So this one is Arundel train station at Arundel Station Road crossing in 1920, and then coming next is Meadowvale train station.
So Meadowville train station of 1910. This is what you are looking at. And what a cool structure these stations used to be. Now it is all too complicated, isn't it? So this is the Port Credit train station of 1910. Beautiful. I'm pretty confident कि साढ़े ਜਿਹੜੇ guest ਹੈਗੇ ਆ enjoy ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ. So this is a Port Credit station in 1930. This is how it looked like. Simple, one cabin, I guess. And then this is Streetsville Junction, which is converted into a house. This is what we just read about. So एक किदां दी journey साडी रही है. How do you feel about that? I am looking forward to your comments on this particular news item that we shared with you about Mississauga. It's getting to know Mississauga in a way better manner. So Heritage Canada ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ ਹੈਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਹਿਸਟਰੀ ਮੰਥ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੇਰੀ ਐਨ ਸ਼ੈਡ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਟੈਂਪ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜੀ. So Shad, born in 1823 in Wilmington, was an activist who broke boundaries to fight for rights of black people and women. She was an abolitionist, educator, newspaper publisher and a lawyer. Wow. दूसरी ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ are you aware of this brand? Have you ever been closer to any of those vinyls, music things? If you have, then you probably recognize this thing, HMV, his master's voice. So I was always fascinated by the logo with this little dog, like with his face into the gramophone. I guess gramophone, that's what we called it at that time. And these stores are coming back. So one guy, his name is Doug Putman. He was a dropout, Canadian dropout, and he bought this company in 2017 because this company closed its doors in 2017 and he bought it. He bought the Canadian companies actually. So this is basically a UK based company, his master's voice. So HMV Stores is making a return to the Greater Toronto area. They had closed in 2017. A handful of HMV pop-up have been added inside Toys R Us stores in Mississauga, Pickering, Brantford, Burlington. So HMV and Toys R Us, they are both owned by Canadian retail magnate Doug Putman. So another classic retail brand, Sunrise Records, is also owned by this company, Doug Putman. The region of Waterloo, we share some news from Waterloo. The region of Waterloo, it has a new way of funding arts and culture. And this is going to cut more than $250,000 from the museum's budget. There is a museum when you are going down into Kitchener, you come across this multicolored building. It looks like kind of glass. So they are cutting down $250,000 from the museum's budget. So these figures were released on Tuesday. The region's 2024 budget for what it calls key cultural institutions is $347,153. It is down from $803,580 in 2023. Such a big drop. And the mayoral elections in Mississauga, they are set for June 10. So I hope you like this news. We will keep talking more in the middle of the program. We will bring you the snapshot of today's market later during the program. But right now we have to switch to our guest. And guest came after a long time, remember? I told you that. So if you have to say something to her, if you want to show your anger, you are more than welcome to show your anger. So before I bring her on the stage, I just need to set
certain things right, so we all look in good lighting. I don't know why the sets keep getting upset all the time. So this is power of who? Woman? No. It's just a normal power of great speaker. So the great speaker that is coming up today with us is our Sarabjeet Ludhar from Beyond Care Insurance Solution. Ludhar ji, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਪੈਰੀ ਪੈਨੇ ਆ, ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। Thank you, Paul. Ji, sat sri akal ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, and I'm so sorry. Sometimes I just vanish. ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਲਿਬਰਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਵੈਨਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ। Life happens, so that's what we talk about. Life happens, and how to be. And it happens too much. So looks like she's frozen. What's going on? So Sarabjeet, the camera, it seems like the camera is frozen. So I hope she comes back. And she said life happens, and life really did happen right away. It didn't let her blink an eye. So that's okay. So we'll still wait for her to come back. And once we see her, looks like she's back. So Sarabjeet ji, you kind of froze for a while. ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਡਰਾਇਆ, ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਟੈਂਪ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਐਂਡ ਸ਼ੈਡ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ HIV ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਸ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਜੀ ਜੀ, ਹਿਜ਼ ਮਾਸਟਰਸ ਵੌਇਸ, ਹਿਜ਼ ਮਾਸਟਰਸ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ। So they are coming back. I don't know what this guy is going to do with it, but he spent millions and millions of dollars in buying all the stores in Canada, and he was a dropout. I understand ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ concept ਹੈਗਾ drop out. Sometimes like what is education? ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ we need to talk about this also. What is education? Why do we think going to a college? Very yes. overrated. Why do you think going to a college, getting a degree? What degree do you have? I am like a MA honors school in English, masters, B.Ed. What am I doing with it? Yeah, I'm Master of Science in Criminology. See, what are you doing with that? Well, I am just trying to look at people's faces and see, are they talking about me? Are they bad mouthing about me? Are they going to be my clients or not? That's But how does that any use it for. does that make any difference? Is that are we using it? Yes, But back in the you know days. what I can read from your face is Ji. why did he took 15 minutes before letting me inside the program? That I will talk to you later. Not here. I can read that. It is written ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫੜੂੰਗੀ ਵੀ ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ Arial black letters. I can clearly Yeah. read that. And there are Yes, 17 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ. I was there at 6:28 and you are telling me so that's you know I'm like the we will boss do that here. later. You told me last time that I control everything. Yeah, so ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਰੰਟਲੀ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੈਕ ਇਨ ਦਾ ਡੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖ ਲੋਗੇ, ਕੋਈ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖ ਲੋਗੇ। ਜੀ ਇਨ ਟੂਡੇਜ਼ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਓਵਰਰੇਟਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੋ ਮਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੱਡੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਮੈਥ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਐਨਕਰੇਜਿੰਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਬਟ ਆਲ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਇਜ਼ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਮਾਸਟਰਸ ਜਾਂ BSc ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯੈਸ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆ ਵੀ 10ਵੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ, ਮੈਂ ਗਰਾਜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸਪੋਰਟ ਯੂਰ ਚਾਈਲਡ, ਉਹਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਉਧਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਕਰਾਓ, ਉਧਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਾਓ, ਉਸ ਤਰਫ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ, ਤੂੰ ਮਕੈਨਿਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਟ ਮੀ ਪੁੱਟ ਯੂ ਇਨਟੂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਲਾ, ਕੁਛ ਗੱਡੀਆਂ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇਖ ਲਾ, ਕੁਛ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, then go find sources for him, find sources for your child
ਕਿ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਲਓ ਜੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ 4-4 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ 5-6 ਜਾਂ 7 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਦੈਨ ਯੂ ਗੈਟ ਯੂਰ ਓਨ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਸੋ ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਐਗਰੀਡ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਕੀਲ, ਡਾਕਟਰ, ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਇਹੋ ਹੀ ਵਕੀਲ, ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿੱਖੋ, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖੋ, ਸੀਪੀਏ ਉਧਰ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਕੰਮ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੈ ਲਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਸੀਪੀਏ, ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਵੈਰੀ ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਿਗਰੀ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਾਂ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਉਂਡ ਹਾਂ ਉਸ ਮੈਂਟਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤੇ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 4 ਸਾਲ ਲਾਏ, ਉਹਨੇ 15 ਜਣੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਜਣੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਰਾਈਟ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ 16 ਨੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਰੇਟਡ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੈਸ ਲਰਨਿੰਗ ਮੋਰ ਸ਼ੋਇੰਗ ਆਫ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਉਲਝ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ। ਬੱਚਾ ਜਾਏ ਖੂਹ ਖਾਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜੈਨਰਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, 34 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ 2017 ਚ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੀ 8 ਸਾਲ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ 7 ਸਾਲ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ 41 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਬਾ। ਸੋ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਗਨੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਂਤਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਟ ਐਵਰੀ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਪਰ the thing is you have to as a parent or as a guide or a mentor to like ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵਾਕਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਜੀ ਚੁਰਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ, ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਫॉर ਹਿਮ ਟੂ ਕੈਰੀ ਔਨ। ਜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਮੁੰਨਾ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਵਰਡ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਅ ਟੈਬੂ ਜੀ, which is like I feel is not right। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਰਿਸਕ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਟੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ $100 ਖਰਚਦੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਰਿਟਰਨ ਯੂ ਨੀਡ ਅ ਰਿਸਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਿਸਕ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਟਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸਕ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਸਟੈਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ਲੀ ਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਹੈਪਨਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ 2-3 ਪੋਸਟਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅਨਪਲੈਨਡ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋ ਫੰਡ ਮੈਂ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਟੇਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਪਲੇਨ ਤੋਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੇ 8, 10, 15
ਜੇ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਡੋਨੇਟ $100 ਥੱਲੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਵੀ ਕੀ, 2-2 $5-5 ਦਾ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਮੇਰੀ ਸਿੰਪਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਫੀਲ ਵੈਰੀ ਬੈਡ, ਗੂਜ਼ ਬੰਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੌਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦੀ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ GoFundMe ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਦੇਰ ਲਾਈਕ ਐਵਰੀ ਡੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ GoFundMe, ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ GoFund ਵੀ I am inviting my parents or I am inviting my somebody or we are a family of 4 or 5, we cannot afford our life insurance premiums, we need only $200 or we need only $5,000। ਉਹ ਸੌਖਾ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਵੀ $5,000 ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਮਸਮ ਇੱਕ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂ। ਡੂ ਦੈਟ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ 50,000 20,000 100,000 millions of dollars। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪੌਲ ਜੀ ਕਿ many a times these funds are not being given to the family in need। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ, ਹੈਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਰਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਐਂਡ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ $1,00,000 ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਰਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 2-3 ਤਾਂ ਫੇਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਹੀ ਗਾਟ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ਡ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਈ ਸਪੋਕ ਟੂ ਅ ਲਾਇਰ ਹੀਅਰ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਹਾਊ ਕਮ insurance company can deny the case when that person was not the child, when that person was not even driving. Hanji. He was not a paid passenger in the car, he was just a friend. Hanji. है ना, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਬ ਇਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੈ, ਉਸ ਇੰਜਰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿੰਨੇ GoFundMe ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 4-5 ਵਾਰੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਭੇਜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਇਰ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਦੀ 2 ਕਰੋੜ ਜੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ GoFundMe ਚਲਾ ਰਹੇ ਜੋ ਤੇ ਬਲੌਗਡ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰ ਨੈਟ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ GoFundMe ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ $2,000 ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸੌਖਾ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅਗੇਂਸਟ ਚੈਰਿਟੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਅ ਬਿਗ ਬਿਲੀਵਰ ਇਨ ਹੈਲਪਿੰਗ ਪੀਪਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਪਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਆਪਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਣਾ ਚੱਲ ਭਾਈ ਤੂੰ ਖਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਡੰਗ ਆਪੇ ਖਾ ਲੂੰਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ
ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੀਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ 401 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆ ਵਾਸ ਸੋ ਸਕੇਅਰਡ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਲੈ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਜੀ ਮੈਂ ਰੋਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਂਭਣਾ। ਦੈਟ ਵਾਸ ਸੋ ਮਾਈ ਤੁਸੀਂ ਥਾਟ ਐਟ ਦੈਟ ਦੇਖੋ, ਟਾਈਮ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿੰਗਸ ਯੂ, ਇਟ ਵਾਈਡਨਸ ਯੋਰ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੌਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈਰਿਟੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੋ ਫੰਡਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ, ਐਟਲੀਸਟ ਪਿਕ ਅਪ ਦਾ ਫੋਨ ਐਂਡ ਕਾਲ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਔਰ ਟਰਾਈ ਟੂ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ them। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਗੋ ਫੰਡਮੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, let me tell everybody who's listening ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, if they are still enrolled in the college, they have to buy their insurance. So ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ mostly ਇੱਕ international students are covered under their college's insurance. Standard ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ 25 to 30,000 ਡੈਥ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਪ ਟੂ ਅਬਾਊਟ $500,000 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਕਵਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਪੈਟਰੀਏਸ਼ਨ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਬੋਡੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਬੋਡੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਪੇਜ਼ ਯੂ, ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜੀ ਕੰਪਨੀ, ਪਲੱਸ 25 to 30,000 ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਸੋ I will ਇਟਸ take a ਨਾਟ ਅ quick ਸਮਾਲ break. ਅਮਾਉਂਟ। I will take a ਜੀ quick break. I sent you a link. Please look at it. We would like to discuss that after the break. This is again ਜੀ from GoFundMe and we'll take it from there. Thank you. श्योर जी। Are you thinking of selling your home? You are covered. From my experience of 14 plus years in the real estate industry, this is what I have come to know. There are three major concerns that any home seller would want their realtor to answer. Number one, how much is their home worth? Number two, how long will it take to sell their house? And number three, what will the agent do to make it sell? I have answers to all these questions. To schedule your one-on-one appointment, call me at 647-424-0358. Once again, Paul Chima, broker with Remax Prime Properties. My phone number to call is 647-424-0358. Call me now and get moving. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjeet Ludhar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਰਾ ਨੂੰ 778-999-1531 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਉਹ ਐਬਟਸਫੋਰਡ, ਸਰੀ,
ਕੋਕਿਟਲਮ, ਰਿਚਮੰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਰਾ 7789991531। Are you thinking of selling your home? You are covered. From my experience of 14 plus years in the real estate industry, this is what I have come to know. There are three major concerns that any home seller would want their realtor to answer. Number one, how much is their home worth? Number two, how long will it take to sell their house? And number three, what will the agent do to make it sell? I have answers to all these questions. To schedule your one-on-one appointment, call me at 647-424-0358. Once again, Paul Chima, broker with Remax Prime Properties. My phone number to call is 647-424-0358. Call me now and get moving. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjeet Ludhar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਰਾ ਨੂੰ 7789991531 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਉਹ ਐਬਟਸਫੋਰਡ, ਸਰੀ, ਕੋਕਿਟਲਮ, ਰਿਚਮੰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਰਾ 7789991531। ਪੇਜ 24 ਆਰ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਇਕਲੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ GDP ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਪਰ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੰਥ ਔਰ ਮੰਥ GDP ਗਰੋਥ ਆਈ ਆ, ਦੈਟ ਰੋਜ਼ 0.2% ਇਨ ਨਵੰਬਰ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬੜੀ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੇਟ ਨੂੰ ਡਰਾਪ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨਸਰਟਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਇਕਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਬਾਊਟ ਅ ਮਿਨਟ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ 428 ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਦੇ MLS ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਹ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ। PC 24 ਆਰ TV ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ 428 ਆਈਆਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਐਟ 7 PM। ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ 57 ਦਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ 24, ਲਿਟਰਲੀ ਨੀਅਰਲੀ 50% ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਪਰ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਸੋਲਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ 138
ਤੇ ਵਿਦ ਐਸਕੇਪ ਕਲਾਸ 14 ਇਹਦੇ ਸਟਿਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਇਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੈਲਰ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਆਫਰ ਆ ਗਿਆ ਦੇ ਵਿਲ ਆਸਕ ਬਾਇਰ ਟੂ ਗੈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਆਫਰ ਔਰ ਰਿਮੂਵ ਆਲ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। 207 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਫਰਮ ਸੋਲਡ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 33 ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਇੰਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫੋਰ ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ, ਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਲਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 74 ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ ਐਜ਼ ਔਨ ਟੁਡੇ, ਐਜ਼ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ 800 ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ ਐਮਰੈਪ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ 282 ਆਈਆਂ ਜੀ। ਬੈਕ ਔਨ ਮਾਰਕੀਟ 37 ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਡ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਸਸਪੈਂਡਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ ਮਾਰਕੀਟ। 122 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। 151 ਫਰਮ ਸੋਲਡ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੇਟਿੰਗ ਫੋਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ, ਤੇ 416 ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਏ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। So 77 houses have decreased list price there, but there are 8 houses that went up in prices, asking price. 54 listings have been suspended. They are still listed, but the showings have been suspended. 67 expired, and 104 listings they were cancelled. They didn't go through, so they were terminated. ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਲੁੱਧੜ, ਬਿਯੋਂਡ ਕੇਅਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਡਾਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 4168793039 ਹੈਗਾ ਜੀ, 4168793039, 416 879 3039। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਂ ਇਹ ਮਕਾਨ ਵੇਚਦੇ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਅਲਟਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਸੋ ਆਈ ਸ਼ੇਅਰ ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। I shared GoFundMe with you. We would keep the names out for the sake of discussion. So ਇਹ ਹੁਣ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। $0 ਕਵਰ ਹੋਏਗਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਬਿਕਾਜ਼ the incident happened before the orientation. Orientation was on 8th or 9th of the January. ਅੱਛਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੌਲ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੌਲ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਜੋ $35,000 to $40,000 ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਖਰਚਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਖਰਚਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖਰਚਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੋ ਜੀ। You are coming without any coverage. So ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆ ਬੈਲ ਮੁਝੇ ਮਾਰ, ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਬੈਲ ਮੁਝੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ। ਹਾਂ, ਬੈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ। ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਕੀਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਹਿ ਲਓ MBA ਫਲਾਣੇ ਟਿਮਕੜੇ ਜੋ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਦੇ ਡੋਂਟ ਇਵਨ ਕੇਅਰ। ਸੋ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 19 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਉਮਰ ਇਹਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, 19 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50,000 ਮੰਗੇ ਆ, ਸਿਰਫ $12,000 ਰੇਜ਼ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਐਜ਼ੂਮਿੰਗ ਕਿ ਇਹ ਨੋਨ ਸਮੋਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਸੋ ਨੋਨ ਸਮੋਕਰ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਨੂੰ ਖਰਚਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਵਰੇਜ ਹੋਣੀ? ਪਾਲ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੀ ਲੈਂਡਡ ਹੇਅਰ ਔਨ 30th of December, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਕਰੀਨ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਜੋ ਨਾ, ਫਿਰ
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ 30th ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 8 ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਓਵਰਲੈਪ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ ਐਂਡ ਅਜ਼ੂਮਿੰਗ ਦੈਟ ਦਿਸ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ 19 years old, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਜ਼ ਬੋਰਨ ਸਮਵੇਅਰ ਇਨ 2003। ਸੋ 2003 ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਲਾ ਲਈਏ, 31 ਜਨਵਰੀ ਉਹਦਾ ਬਰਥ ਹੈ। ਸੋ ਵਟ ਵੀ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਫॉर these 10 days, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ January 30, return is February 8, arrival is this. you just don't have to get into details, just ballpark number ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਸਟ ਬਾਲਬਾਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਵਰੇਜ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕਾਸਟ ਹਿਮ $24. and So what we are we have covering plans in which are even $24? cheaper, up to 5 million of accidental and all these medical So we are emergencies. talking about Sorry, 2 travel million. insurance here. No, we are talking about international students insurance. So what a joke here that they could have done, taken this little insurance policy by spending 24, 50, I will say even up to $100 maximum. And their Ji. coverage is up to $5 million, assuming he Sorry, is 2 no million. smoker, Not he 5 doesn't have million, any 2 health million. issues, pre-existing conditions, or Ji. all those things. And $24 for 5 million, and it 2 gives million. up to, I'm sorry? 2 million. My apologies, 2 million. $2 million, but anyways, even Haan 1 ji. million works Yeah. great. $2 Yeah. million emergency coverage. ਜੀ। ਸੋ ਰੱਬ ਨਾ ਹੁਣ Was ਤੁਸੀਂ there a ਦੇਖੋ ਵੀ need ਇਹ for ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੀ spending ਆ time here and begging for ਉਹਦੇ donations? ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ then they can go to that insurance company and ask them to fund his medical that and is another everything. thing. They will have to Sorry, take I care. totally missed it because मेरा mindset नहीं हैगा. So they could basically go after the vehicle owners. The person who caused the accident. Yeah. So what's the need of putting up ਤੇ these ਜੇ things ਉਹ here? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸਲਿੱਪ ਕਰ ਗਏ, they can go after city. They can go after city. So basically, I totally understand that they might have gone against the vehicle owner's insurance policy, but because I think it takes pretty long for reimbursement. Doesn't matter. Hospital will not ask you to pay the bills if they know that there is an insurance case. ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਵਕੀਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਬਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਇਹ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਇਆ, 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ 24 ਤੇ ਆਪਣੇ 7 ਦਿਨ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਦਸੰਬਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ 4 ਜਨਵਰੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਜੀ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 1 ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਰੰਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ, ਵੈਲਿਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ, and they would be covered for every treatment totally free. This is just one instance we picked up. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ you have been talking about this again and again and again in many of previous program, but like you said, people do not want to hear that. So when they can spend $25,000 coming to Canada, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੌਲ ਜੀ ਕਿ 50,000 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, their bill will not be 50,000. ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ costs about $4,000. Okay.
Oh, that's another one thing. day of diet stay, like it is like Canada hospitals are the most expensive than the most expensive hotels. Yes. $4,000 a night, that's what they charge. Yeah, and another fundraiser I'm looking at, it Ji. says, "Hi, I'm so and so of this person who is currently admitted to William Osler Health System in Brampton, suffering from pancreatitis and stomach swelling, came to Canada on a visitor visa during Christmas to visit relatives, but got sick during his stay. Got admitted in emergency ward 2 days before. He doesn't have a health insurance or anything. The hospital is charging a huge fee for every test and health care they are providing. He's not It's too good financially back home, and a little help would be much appreciated. He had a brother who died during early age and now is the only son of his family, and all the papers up here, and this went online on 10th of January. Are you still there? Hello? Hello? Can you see my hand? Hanji, Hanji. Turning Hanji, I'm left, still turning here. right? Hanji, I can see your hand. Okay. You need insurance I'm against here. disconnection. ਸੋ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਆ ਗਏ You can see my right hand, left hand, Yes. right hand, left hand. You can see my thumbs up. I see ਮੁੱਕਾ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਅਗੇਨ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ Thumbs up. ਵਿਜ਼ਟਰ ਤੇ Paul ji. ਆਏ ਆ Oh, something is. Sarabjit ji, I think this is at my end. Looks like the Okay. problem is Paul ji, and, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ yeah, it seems like the problem is at my end, so something is not going through right. We are really sorry if you are watching this broadcast and you cannot connect with us. So we have, I think apparently, no, we are all working fine at this time. So I guess there was a temporary glitch. So Sarabjeet was with us a little while ago. We seem to be running a very low speed of internet. So I'm pretty confident this will come back soon, so stay with us. So now we are talking about people who come to Canada, do not care to take a small policy, and then they get into medical issues, and then all they do is go on GoFundMe. Because I really do not understand this thing, why people have so much reservation about spending $20, $25, $40, $50 on something so important. ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ your environment changes. So it is normal कि you may get flu, you may fall sick, and medical treatment is going to be very expensive. So what stops people from buying that? Is it lack of knowledge, or it is just trying to save a it's petty not amount? lack of no, not a lack of knowledge. It's just their carelessness on their part, and they think they are ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਬਿੱਲੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅੱਛਾ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ and this is important for everybody ਜੀ not only for visitors but for people who are already in Canada. If you think that you are in a low income and you cannot afford insurance, then you must cut some costs and buy insurance. And I'm looking जिस at बंदे कोल पैसा है भी receipt. I'm looking at one receipt this guy posted online saying the bill for 1 day is 3,200 daily per day. Yes. Yeah. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਹਲੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ ਜੀ ਸੋ
ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ this is ਪ੍ਰੋਬਲਮ really ਹੈ? important that when you come to Canada or go anywhere in the world, take ਜੀ। insurance, protect yourself. ਯੂ ਮਸਟ ਬਾਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਪੌਲ ਜੀ ਵੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੋਲ ਅਰਨਰ ਔਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਚਾਈਲਡ ਆਫ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ, ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, this is very important. If even you are permanent resident, you are citizen, you own your house and everything, but you think that you cannot afford insurance, the Yeah. word is you cannot afford to buy insurance because of the financial thing, then I'm telling you, please mark my words, you must buy insurance. Absolutely. ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ 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 ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, $20 $25 $30 ਵਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ $5 ਲੱਖ ਪਿਆ ਆ, ਹਾਂਜੀ, $4 ਲੱਖ ਪਿਆ ਆ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰੀ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈਪਨਸ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ $4-5 ਲੱਖ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਜੇ ਪੈਸੇ ਕਿ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ, $4-5 ਲੱਖ ਹੈਗਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਵਿਲ ਬੀ ਟੇਕਨ ਕੇਅਰ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਪਏ ਨੇ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਗਰੋਸਰੀਜ਼ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਂਡ ਡੈਬਿਟ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਮਸਾ ਹੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। then I must find some money. Absolutely. I must find some money to buy life insurance and critical illness. चाहे मैं ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ temporary term insurance ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂ। And that's a great suggestion, Sarabjeet ji. And when I look at this fundraiser, they set a goal of $20,000, and it went on 10th January. They only gathered $304. ਬਿਕਾਜ਼ ਪੀਪਲ ਆਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੈਨਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਨੋਮੀਨਲ ਜੀ ਫੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ $500 ਤੋਂ $1,000 ਦੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਥੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਜੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੇਈਏ $2,000 ਤੋਂ $3,000 ਦੀ ਟਿਕਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ 3000 ਦਾ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਈਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ $500 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਵੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2500 'ਚ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ 3000 ਖਰਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਟੈਚੀ ਨਵੇਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜੋ, ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਜੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 1 ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਸੋ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ $5,500 ਤੋਂ $6,000 ਇਹ ਪਰ ਪਰਸਨ ਖਰਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ 100 200 500 ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ $1,000 ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈ ਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਯੂ ਹੈਵ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ, 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਫੰਡਰੇਜ਼ਰ, ਕੋਈ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਟਰੱਕਰ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ $50,000 ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 1135। ਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਵੇਸਟਿੰਗ ਯੂਰ ਟਾਈਮ। All these things can be prevented by taking a simple insurance policy, and this will not cost you a fortune, but it will protect you against all these emergency situations. What else you need? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਰਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿੱਦੇ ਤੱਕ ਕਾਰ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਟਰੱਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਾ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਟਰੱਕਰ, ਸ਼ੋ ਅਸ ਯੂਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਹਾਇਰ ਯੂ ਐਜ਼ ਅ ਟਰੱਕਰ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ। 99% ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ $2,000 a month. So that will give them nothing. ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਾ ਐਤਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੈਪ ਲੰਬਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਆਈ ਰੀਲੀ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰਿਤ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਕਮਿੰਗ ਟੁਮਾਰੋ।
So ठीक है जी because there are so many things and we really want to highlight the real case example here कि ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ so ਤੁਹਾਡੇ we ਨਾਲ will ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਯੂ ਹਾਂਜੀ ਯੂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਟਾਕ ਆਪਣਾ ਅਬਾਊਟ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾਈਸਲੀ ਜੀ we are 7:30 we should be cutting it down I 28 can give you not more than 1 minute so ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ screenshot ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਵਨ ਹੂ ਟਾਕਸ ਗੁੱਡ ਅਬਾਊਟ ਡੇਟਾ share ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ at this time ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਵਰਬਲੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ let me check if this can ਕਿਉਂਕਿ I need to make some change ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ you want me to share it so basically fundraising for an individual slash business there is $0 fee to create a fundraiser so anyone can do it ਜੇ ਇਹ $500 ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਫੀਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਧੇ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ donor ਇਹਨਾਂ ਦੀ contribution to GoFundMe are optional ਯੈਸ donors can help power GoFundMe with an optional contribution but it's never required transaction fee and they say automatically That's deducted from each donation so you never have to worry about paying your bill wow thank you very much जी GoFundMe it is 2.9% plus $0.30 $0 ਪਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ per transaction so ਜੀ if I pay ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ $100 ਛੋਟਾ ਜੇ ਆਪਾਂ they take ਮੈਥ 320 ਕਰੀਏ out of that yeah ਜੀ $100 they will take $2.90 on one side plus 30 cents 30 so they will cents take $3.20 per ਜੀ $100 and पर talking about $100 $1 million raised here GoFundMe yes is just making money from nothing ਫॉर ਆਵਰ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਿਸਪਲੈਨਿੰਗ just ਸਾਡੀ planning ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ Yeah, we will continue this dialogue tomorrow. I hope ਬਿਲਕੁਲ you ਜੀ stay healthy and happy, and we see you again tomorrow. This is an important discussion. We will be talking about so many real-time scenarios so that you will understand that she is not making stuff up. We will actually try to give you on-the-spot quote for all these cases and how much would it have cost them to ensure and get away from all this embarrassment. So Sarabjeet ji, बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ thank you very much so you have to say one last thing I can give you 25 seconds thank you Paul ji for giving me the stage back and as always I would say ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਆ ਕੋਈ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ we might not beat on the price but we will always beat on the service ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਸੇਲ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਬਟ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀ ਟਰੂਥਫੁਲ ਬੀ ਆਨੈਸਟ ਵਿਦ ਅਸ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ I ਐਡਵਾਈਸ want to ਕਰਾਂਗੇ add ਉਹ ਐਡਵਾਈਸ ਅਸੀਂ ਜੀ and I want to add that we are not cold to your causes we empathize with your situation but the reason we are hard hitting you on this because these things are really preventable. So we'll talk to you tomorrow more about that. But before we leave, we'll like to send our deepest and heartfelt condolences to the families of those who have lost a dear one to God Almighty's ultimate order. So we shall pray for peace to the departed soul, and we shall also pray for strength to you so you can get over this shock that suddenly dawned upon you. Thank you very much for watching PC24 RE TV. Stay with us, and we'll keep inspiring and bringing the right content for you. Thank you very much.